Bismillahirrahmanirrahim. İnsan yaşosunda kebir tuğra emes nerselerdi iki sebepten jasaydı. Biri bilbegendikten, ikincisi esinen çıkarıp koygandan. Oşonduktan bizge bilbegenligibizdi үйрөнүүгө da hüküm bergen, bilgenleribizdi eskertip turganга da hüküm bergen. Allah Taala adam bolasın jaralışın mınday dep aytkan. Innal insana zaluman jahula. Adam bolası törölgöndө eç degeni bilbeyt, bilimsiz bolup törelet. Törölgöndөн hiç kim matematik bolboyt, hiç kim fizik, kimik bolboyt, hiç kim alım karı bolboyt. Bilbeyt, hiç degeni bilbey törelet. Demek jaşoodо bir nerseni үйрөнүш керек. Ekincisi, kez-kezimen oşol nerseni biri-biribizge eskertip turuşubuz керек. Bilgen ele nerseleri sebep unutup kalabız. Jaralgandan bilimsiz jaralganbız bir. Ekincisi, insan bolgonduğumuz üçün unutup kalabız. Adam aleyhisselamda Allah Taala beyişte aytты, uskun anta va zawjukal janna. Sen jana jubayın beyişte jaşagalar. Ve la taqraba hadihi şajara. Biroq uşul belgili bir darakka jakındabagaladı. Adam aleyhisselam başibestik kılıp barıp jep koygan emes. Fanasiya Adamu. Allah aytat, adam unutup kaldı. 100 yıl öttü de ortadan. 100 yıl aralık öttüle, Adam aleyhisselam unutup kaldı. Birinci Havai Nevz jegen, anan Adam ata jegen, biroq uşul kekirdegine kelgende Cebrail perişte karamap kalgan oşogo, erkekleri de kekirdeginde turatdı, ayalları da jok. Oşogo tuğganlar biz jaşoodо köp nerseni үйрөнүшүбүз керек. Bir, ikincisi biri-biribizge eskertip turuşubuz керек. Men bilem degen bul jakşı nerse emas. Men baarın bilem. İnsan, adam balası ömrünün akırına çeyin ilimin kurçutup, küçöytüp, bilimin küçöytüp, men uşul үйрөнүp жүрөм degeni en abzel nerse. Anan dagı bir bizdin elde bir sıfat var. Bir nerseni ayta kalsan ele ne deyt? Falancılarga aytpayсың аны deyt. Je tükünçilerge aytpayсың аны. Bizdin ata babalarыбыз mınday degen jok. Falança oңolso, anan tigil oңolso, anan el oңolot degen emes, men oңolsam degen. Oşonduktan her bir үйрөнгөн nerseni büröөгө ok kılıp paydalanуу üçün emes, balkim үйрөнгөн nersebizdi özübüz jasaganга hareket jasasak, oşondo oңolуу bolot. Hazır bir nerseni үйрөнсөк, daroo ele kim tuğra emes kılıp atat dep izdebeşibиz керек. Sen tuğra emes kılıp atasың, men bilem, okugam, seniki jok. Үйрөнгөн nerseni özübüz jasoого hareket jasaşыбыз керек. Bilbey turgan nerselerimiz albatta öte köp. Bilbey turgan nerselerimiz çındap aytkanda öte köp. Hazret İmam Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyh aytkan nisful ilmi la adri. İlimden teң jarmысы men bilbeyim degen içine kamtılat degen. Men bilbeyim degen. Oşonçoluk çoң alımlar, 10 yılda ilim algan adamlar. Oşonduktan hazır kaysıl tarmakta olsun, dini tarmakta olsun, meditsina tarmagında olsun, hiç kaçan adam men boldu eme, jettim debeş gerek. Her daima үйrөнүp, önügüdün артынан boluş gerektir. Jana үйрөнгөнүнө özü amal kılууга hareket jasaş gerek. Eme 11 yıl mektepte okuduk. Allah'a şükür kerek nerselerdi de. Үйрөндүk, жазышты, sanagandı, kiçine söylөгөндü. 11 yıl mektepte okuduk. Allah'a şükür kerek nerselerdi. Үйрөндүk, жазышты, sanagandı, kiçine söylөгөндü. 11 yıl mektepte okuduk. Allah'a şükür kerek nerselerdi. Үйrөндүk, жазышты, sanagandı, kiçine söylөгөндü.
Эми жашообузга керек болгон dini meselelerdi dagы öz meçitibиздин imamdары менен, жашаган жерибиздеги meçitтердеги imamдар менен байланышып, ошолордон сурап, билип, үйрөнө турган нерселерибиz өтө көп. Кээ бир адамдардын түшүнүгүндө ислам дини оор болуп көрүнөт. Себеби мындай деген нерсени түшүнүп алганбыз да. Эмнени сурасаң эле болбойт деп айтат молдокелер депчи. Bunun sebebi mındaydı. Emnege dinde bolboyt dep көп айтылганынын себеbi өзү боло турган нерселер өтө көп да. Болгон нерселер, уруксат болгон нерселер өтө эле көп болгондугунан dinde ошол болбой турганды эле санап койгон да. Болду, бизге ошондуктан дин не болуп көрүнөт? Болбойттун аты дин болуп көрүнөт. Жок. Дин менен жашоо өтө оңой, өтө жеңил туугандар. Ошол болбойторду карасаңыздар, болбойттор чындап эле болбойт да. Ден соолугубузга зыян, коомчулукка зыян, аң сезимге зыян, үй бүлөгө зыян, келечекке зыян, акыретке зыян. Ошолор гана болбойт. Болоттор андан башкасы бардыгы болот. Ошондуктан ар бир адам үйрөнүп билүү бизге парыз болгон. Аял болсун, эркек болсун. Динибизди үйрөнүп билбей турган маселелерибиз чында эле өтө көп. Мисалы, жөнөкөй эле мисал. Куранды арабча Allah Taala түшүргөндөй окууну мен билеминби? Билем, alhamdulillah. Bilbesem неге ошону үйрөнбөйм? Бул анчалык татаал эмес го Кытай тилинде. Болгону 29 тамга болсо, bir күндө бирден тамга үйрөнсөм, 29 күндө тамганы билип алат экенмин. Кошуп үйрөнсөм, 15 күндө кошуп окуганды үйрөнүп алат экенмин. Ошентип 1,5-2 айда Arapça Kur'an okuya alat eken. Kotormosunu okusa bolot. Kur'an'ın kotormosunu okusa elbette bolot. Biroq ustaz menen okuş kerekti. Meşitin imamına barıp men Orusça, Kırgızça, Kazakça bir kotormosunu taup aldım. Күндө сизге кичине окуп берип турайын, сиз мага түшүндүрүп берип туруңуз десеңиз болот. Өз алдынча окуй турган болсоңуз түшүнбөй каласыз. Анан түшүнбөй калгандан кийин анан намаз окугай коет адам. Себеби Куранды түшүнүү үчүн сөзсүз устаз керек. Биз үчүн устаз бул биздин мечиттерибиздин имамдары туугандар. Ошого биз чоң маселелерге асылбайлы көп. Тарат маселесин үйрөнөлү толугу менен. Ажаткана маселелерин барып сурайлы, молдоке ошол элдер кумган көтөрүп эле кирип кетет. Не кылат ошонун ичинде айтып бериңизчи. Сурайлы ошол маселелерди. Үйрөнөлү, так. Баарын айтып берген. Шариатта ушунчалык кенен жана терең айтып берген, жада калса жайында кумган көтөрүп киргенде эмне кылыш керек, кышында эмне кылыш керек, ошолорду да айтып берген. Маселе бизде эле билбегендигибиз, анын себеби сурабагандыгыбыз. Же жаштыгыбызда окуган эмеспиз, чоңоюп алгандан кийин сурабайбыз. Истинжа маселесин билбейбиз дагы, анан чоң бир маселелерге, bir dünyalыk dengеldеги маселелерге аралашып алабыз да. Бул неге мындай, анан дегем неге мындай деп. Мен өзүм даратканага кирүү маселесин билемми? Ошондуктан туугандар, өзүбүздү ар бир адам мен оңолоюн деген пикир мага эгер жүктөлгөн болсо, менин башымда болсо, келем мен оңолоюн. Мен өзүмдүн даратымды, мен өзүмдүн гусул таратымды, мен өзүмдүн таяммум, намаз маселемди, мен өзүмдүн кесибимди адал кылууну, мен өзүмдүн аял бала чакамды кандай мамиле кылууну үйрөнүп мен жасайын. Бирөө сындаш оңой туугандар. Сындап коюу оңой, андан оңой маселе жок. Бирок өзүбүз жасап көрөлү. Ар бир нерсеге маани берип, көңүл буруп, кызыгып намазда өтө көп маселелер бар.
Emnege imamlarımızdan biz barıp sorabayбыз, talak meselesinde sorayбыз. Uruşup, talaşıp, ayalını getirip salıp 3 talak bergenden keyin ele moldake kerek bolup kalat. Biz nege üylönörдөн murda barıp sorabayбыз, moldake men üylönöt elem. Aytıp beriңiz, kandayga üylönöйүн, kantип üylönöйүn? Ajırашıp ketти беле жараштырып коебуз. Bu din moldakilerdiki emes tuğanlar. Moldakiler dinin kojoyunu emес, dinin karoolчусу, sakçıları. Barsanız sizge aytıp beret çegaralarını, mına uşul yerden çıkıp ketpeňiz dep. Ошондуктан биздин милдетибиз туғандар, ар бирибиз кандай эле маани берип бир нерселерди үйрөнүп жатабыз. Соодага кызыккандар бир соода багытын тармагын өнүктүрүү үчүн бир бизнес тренингтерге катышып, ошол өнүктүрүп өтө жакшы. Бирок сооданын ал тарабын өзгөрткөн менен биргеликте канткенде ошол соодага береке келет. Тренингде эч качан берекени айтпайт, анда методду айтат. Кандай жол менен соода сатык кылса болот, эмне сатса болот. Аны үйрөнүңүз дагы, мечиттен молдакеден келип туруп, эми ошол мен үйрөнгөн методко кантип береке алып келсе болот, ошону үйрөнөлү. Үйлөнүүдүн жол жобосун сурайлы молдакеден, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөн, Аллах Таала өкүм берген, пайгамбарыбыз үйлөнгөн. Бардык пайгамбарлар үйлөнгөн, кантип үйлөнгөн. Ушунча жыл бактылуу жашады. Урпагы бүгүнгү күнгө чейин уланып келатат. Бүгүнгү күнгө чейин арабызда саийиттер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урпактары бар. Менин урпагымдагы ошончол кылымдарга чейин улансын үчүн мен кантип үйлөнөйүн? Кантип тандайын? Молдакелерден, имамдардан ушул нерселерди сурайлы. Үйлөнөрдөн мурда үйлөнүү маселесин, кандай эле машина айдагандан мурда машина айдаш билимин, жол жобосун, эрежесин үйрөнүү милдет бул. Бул сөзсүз бул. Ошондой эле үйлөнүүдөн мурда дагы үйлөнүү эрежелерин үйрөнүү бул милдет. Эгер машина айдоо эрежесин, жол жобосун үйрөнбөй машина айдап жүргөн болсо, өзүнө да, өзгөгө да зыян болгондой, үйлөнүү эрежелерин үйрөнбөгөн жигит дагы үйлөнүп алып туруп эмне болот? Авария болот анан. Кырсыктайт анан. Кайсыл жерден бурулуш керек эле, кайсыл жерде токтош керек эле айтып берет го ошону. Инструктор жаныбызда отурат да айтат. Бул знакта токтош керек. Молдаке дагы айтат, ачууңуз келгенде, жиниңиз келгенде сүйлөбөй коюңуз. Эрежеси бар, ар бир нерседе эрежеси бар. Биз эмне жинибиз келгенде жүрөктөгүн төгүп беребиз да. Чай ичип, маанайыбыз ачык турганда жүрөктөн сүйлөшпөйбүз. Ачуу келгенде ошол эрежелерди үйрөнүү, биз бүгүн права алуу үчүн эрежелерди айлап окуйбуз, канча жолу экзамен тапшырабыз, анан барып туруп бир права алабыз. Ошондой эле биз дагы алгач үйлөнүүгө права алышыбыз керек. Мен үйлөнсөм болот экен, себеп мен билем. Үйлөнгөндөн кийин аялыма кандай мамиле жасашым керек, кайната кайненеме кандай мамиле жасашым керек, мен аны үйрөндүм, молдаке мага берди. Молдакен ошо нике учурунда эле макулсуңбу дегенге жок. Нике ал эле эмес. Сен макулсуң болду. О, мен келе. Жок, аны менен эмес. Биз канча жолу молдакен жанына барып, ошондой эле турмушка чыга турган кыз дагы аял болуу илимин үйрөнүш керек. Кандай эле бүгүнкү күндө эркектерге дагы машина айдаганга права керек болгондой, аялдарга деле керек. Эркектер окуп эрежени жаттап, экзамен тапшырып алгандай, аялдар деле окуп, жаттап, экзамен тапшырып алат. Дал ошондой эле алар дагы апаларынанбы, же жашаган жеринде илимдүү бир ападанбы үйрөнүп, эрежелерин жаттап, эртең турмушка чыкканда кандай болот, эмне кылышым керек деп үйрөнгөндөн кийин анан турмушка чыксам эмне болот? Азыр машалла үйрөнгөндөр көчөдө жылдап машина айдап бир дагы кырсыктабай жүргөнүнүн себеби алар эрежесин билет. Ошондой эле биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз үйлөнүп 60 жыл, 70 жыл ийгиликтүү, бактылуу жашагандыктарынын себеби алар үйлөнүүдүн эрежесин үйрөнүп, анан үйлөнүшкөн да. Биз үйрөнбөй эле отуруп алганбыз да.
Kayaktan үйренemiz? Bizim dostlarımız dağı bilbeydi, biz dağı bilbeybiz. Moldoke'ge, imamga barbaybiz. Cuma günü namazga 5 minut kalganda kelemiz dağı, kayra kiçinele sozulsa, kebirler çıkıp Moldok'e kaçan namaz okuyuz, kaçan үйrенemiz biz? Үйленүүдүн öz erecileri var tuğanda. Бұл жашоодогу өтө маанилүү кадам. Үйлөнө турган жигит эч качан өзүнүн тажрыйбасына, өзүнүн акыл эсине таянбаш керек. Себеби үйлөнө элек жигит билбейт да. Кимден сураш керек? Үйлөнгөндөн сураш керек. Үйлөнгөн кошумча сизге жакшылык каалаган адам. Ал ким? Атаңыз. Ал ким? Апаңыз. Ошолордон сураш керек, кантип үйлөнөйүн, кимге үйлөнөйүн деп. Себеби тажрыйбасы жок адам билбейт да. Ар бир нерседе тажрыйба өтө керек. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы Hazret Musa aleyhisselam'ın tecrübasının bereketinden 50 namazı 5'e düşürüp gelgen. Sebep Musa aleyhisselam ona cöğüttürü ben iştey verip eldin kulk münözün biletele. Anan paygambarımız mi başlap jatar. Oşonda aytты, sen bilbeysin eldi dedi. El oku ayt, namaz oku ayt dedi. 50 namazı Kuday buyursa oku ayt dedi. To'g'ri aytgan ekan. Sen tecrübası var hele de Musa paygambardın elmen işteşken. Sen Allah Teala'ga kayrıldağı az aytıp aldı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem kayrıldı, az ayttı. Allah Teala 45 kıldı. Musa aleyhisselam'a aytsa aytı bolboyt dedi. 45'ti de okuyt. Okuyt bilek 45'ti. Okuyt elek. Kayra oşonu kayrıldı. 40 kıldı. Aytты 40 kanday dese 40'tı da okuyt dedi. 9 jolu kayrılıp jatıp 5'ke düşürgönde Musa aleyhisselam kayra aytты. 5'ti de okuyt dedi. Çınlı aytkan eken. Muna bugün cuma günü maşallah meçit tolup duradi. Sizler inaplanetyan emessizler mi? Cuma günü jerge düşüp oturganlar. Başka günleri meçitte hiç kim yok. Cuma günü maşallah ferişteler de düşüp geletti. Musa aleyhisselam bilgen eken ümmetin okup aytpeyşim namazdı. Dağı kıskarttı suragın degende oşonda paygambarımız aytkan eken emi uyalamın depsi. 9 jolu elestetiңiz, ya Allah, bir adam sodalaşkandı dağı, bir jolu sodalaşasız, berem arzandады, 2 jolu sodalaşasız, 9 jolu sodalaşasız berem. Biz üçün sodalaşkan 9 jolu, 50 namazdı 5'ke düşürgen. Anan Allah Teala ne dedi paygambarımıza, senin ümmetinden kim uşul 5 namazda okusa, men аны 50 namaz okudu dep aytamın depçi. Karаңыз. Oşonduktan tajribası bardan sıraş gerek, üylönө turganda. Tajribası bardan surasa aytat. Siz bul nersesinde kızıkpаңыз, bul nerse ata babalarımız var go. Janagı makalдар var go, makalдар. Makalдар özü Kur'an, hadistin manisi bir. Ekincisi jaşoonun tajribasın jaştarga kaltırıp ketken oşonu. Apasın körüp kızın al degen bul jomok emes bu tuğanlar. Emnege aytkan jok atasın körüp. Sebebi üylönө turganlar atasını ele köröt da apasını hiç kim körбейт. Apasını kim köröt? Apаңыз köröt. Apаңız körsün barıp apasın. Apasın körüp onun kızını sizge alıp versin. Emne üçün? Sebebi bardığız erkekler oturabız, cuma namazdayım ayarlar kelbeyt. Baldarımыздың tarbiyatına biz kança payız salım koşabız? 0,1 payız salım koşabız. Doğru? Tup-tura moyunga alış gerek. İylap jatkan balаңызды kança minut kötör alasiz? 5 minuttan keyin men al balаңды deysiz. Balаңыздан отказ kılasiz. Balаңды al deysiz. Bala apanın karakterin, apanın münözün karakterin, apanın sıfatın özдөштүрөт. Oşonduktan apasın karap al dep kim aytkan? Apasın körбөй alıp algan birөө aytkan da. Anı da kaçan aytkan? 70'ten ötkөндөн keyin aytkan da. Jaştar bolsa jönülü okup koyup
Жөн эле макал, лакаптар булар орыс тилинен айтканда послание буларчы. Кийинки муунга осуят бул нерселер. Өтө маани бериш керек. Жаштар эмне дейт? Мен апасына үйлөнгөн жокмун да. Жок, апасына үйлөнгөн жоксуз. Бирок ошо апасынын кичинекейине үйлөнүп атасыз. Ошонун өзү. Ошондуктан бул макалдар аталарыбыздын бизге калтырган сөздөрү бул биз дагы ошондой өзү кыйналган да. Ачуу душман, акыл дос деп ким айткан билесиздерби? Өтө ачуулуу бир адам айткан да. Өтө ачууланып жашоосунда аябай көп жолу ката кылып алып туруп, аялы менен ажырашып, достору менен соттошуп, анан 70ке чыкканда айткан, айтып кетейин кийинкилерге дагы, ачуу душман экен балдарым, ачууланбагыла деп ошолор айткан. Ачуусу жок адам айта албайт, себеби билбейт да ачуусу жок адам ачуу душман экен. Ошого биз үйрөнүшүбүз керек. Мечиттеги имам алымдарыбыздан, тажрыйбалуу аксакалдарыбыздан, биз өзү жаштар аксакалдардын жанында көп отурбай койгон азырчы. Аксакалдардын жанында отуралы. Аксакалдардан көп ала турган тажрыйба, көп ала турган нерселер бар. Биз ойлобойлу, бул аксакалдар эчтек. Жок, аксакал билген нерсени биз акылыбыз жетпейт ал нерсеге. Bir кезде, bir доордо, bir замандарда ал кезде ар бир хандар болгон экен. Ошол хандардын биринин кызына бир жөнөкөй дыйкандын баласы үйлөнөмүн деп түш көргөнбү, эмне болгон, үйлөнөм деп чыгат да. Анан адам жөнөтөт. Ал кезде жуучу келсе, себепсиз жок деген болбойт экен. Бир себеп айтыш керек экен. Хан кызын дыйкан баласына бергисиз келбейт. Бирок ошо бербештин айласын кылып эмне дейт? Макул дейт. Макул. Кызымды берейин, бирок бир шарт менен кызды алганы келгенде жалаң сен курактар келсин дейт. Ушул 20 жашта, 18 жаштагы, 18де болсо 18, 20 жашта үйлөнөт. 20 жаштагы жигиттерден алып келесиң, ошондо кызыңды алып кетесиң. Сүйгөн бойдон келет, үйгө келип атасына, чоң атасына айтса, чоң атасы айтат, бербейт сага дейт. Өзү айтты го дейт. Жок, бербейт дейт. Аны эмне кылайын, сен мени ала бар дейт. Сизди аксакал келбесин деди, жалаң жаштар келсин деди десе, жок, мени алып бар. Бир жол кылып, ошол септин ичине, сандыктын ичине салып болсо да алып бар десе, чоң атанын сөзүн жок дей албайт. Макул деп жанагы сандыктардын биринчине төшөк салып, аксакалды жаткызып, кичинерээк окшойт. Же сандык чоңуракпы? Көтөрүп алып барат кыскасы. Алып барса, баарын бир боз үйгө киргизет дагы, жүк дагы менен анан тамак ашты жайнатып салып коюп туруп, келген достору бир 10-12 бала достору менен келген. Хан адамдарын буйрат. Бардык досторунун колун ушул түздө бул жагынан шакшак жыгач коюп туруп, таңып коет дагы, ушул тамакты жеп түгөтөсүңөр, болду кыз силердики дейт. Я Аллах, тамакты алып туруп бери жейт. Жанагы бала барып туруп, чоң ата, ушундай маселе десе, акмак дейт. Бири-бириңерге бербейсиңер дейт. Бири-бириңерге жетип. Сиздер деле ойладыңыздар да кантип жейтеми депчи. Хан кирсе тамак жок. Жеп болуп тур бардыгын. Аксакал кана деди. Кайсыл аксакал десе, аксакалды чыгаргыла деди. Ай жок десе, айтты, силердин акылыңар жетмек эмес деди. Араңарда сөзсүз бир аксакал бар. Бергени менен макул, мен сөзүмө турам, бир аксакал чыгар. Сандыктын ичинен аксакал чыгар. Ошондон бул аксакалдарда сөз көп. Аксакалдарда акыл көп. Себеби бул аксакал деген качан болот билесиздер? 68 жаштан өткөндө кыргыз тилинде аксакал деп айтылат. Ошондо акыл жүрөккө түшөт. Ошондо бул адам дүйнөгө кызыкпай калат. Акчага, мансапка, бир нерсеге кызыкпай калат дагы, сизге жакшы кеңештерди берет. Ошондуктан алымдарыбыздан дагы кеңешип, маселелерди сурап, жана аксакалдарыбыздан дагы өзгөчө үйлөнө турган жигиттер, соода сатык менен алектер, кайсыл багыт, кайсыл тармак болсун, өз акылыбыз менен, өз оюбуз менен иш жасабайлы туугандар. Себеби биз инсанбыз. Унутчаакпыз. Мүмкүн бир нерсени туура эмес жасап алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, толук адам болот, анан жарым адам болот, анан жок адам болот. Жок эсеп. Толук адам кайсыл? Өзүнүн дагы илим билими бар, өзүнүн дагы бир ой пикири бар, бирок кеңешип иш кылат дайыма. Ошол адам толук адам, алданбайт.
Al endi jarım adam özüm bilem de. Bilettir, çında öyle bilet. Akıl esi var, okugan. Özü bilip hiç kimden sorabay iş kılar. Maşine alat, üylönöt, üy alat. Kiyinle karasa üyü sunoska düşüp kalgan. Maşine satılbayt, 10. regionu eken ayalı en kıskasıdı. Misal ayıp jatam. Alemin nol adam degenini öz dağı bilbeytin ne kılıştı, bir öden de sorabaytdı. Uyalıp jüre beredi. Je üylön albayt 40'ka kirgen. Oşon için tuğanlar, ilim bilimimiz var bolsa dağı, tajribalı adamlar menen kengeşip, ata-enemiz menen kengeşip, alımlar menen kengeşip, iş kıla turgan bolsak, Allah buyursa ökünbey turgan bolabızdı. Учурда макул кичине акылга сыйбай турушу мүмкүн. Атабыздын айтканы, аксакалдын айтканы, бирок ошону жасай береңиз туура болот. Жасай берели. Биз кичинекей кезде бизди таңып койсо бешикке жаккан жокко, бирок пайда болуптур. Ошол бизге пайда болду. Колбутубуз түз, башыбыздын да узун болбой түз. Тоголок башыбыз неге? Бизди бешикке ушинтип байла. Бизге жаккан жок ал. Ошон үчүн чоңдордун айтканы жакпаса дагы жасай берсек пайдасы бар. Ал эми аксакалдарыбыз дагы жаштарга көрөк акыл насааттарын айтып турса жакшы болот. Өтө пайда болот. Уялбай, тартынбай, аянбай өз акыл насаатыңыздарды айтып турсаңыздар, жаштар иншалла оңолот. Барган жерлериңизде, тойлордо эмнеге аксакалдарды төргө өткөрүп коет? Бул салт бар. Өтө жакшы. Сыйлаган сүннөттө дагы аксакал эң жашы улуу адам тамакты баштап бермейин, кийинки адамдар күтүп туруш керек. Сүннөт бул. Бизде бул өтө сонун бир салт. Аксакал төрдө отурат. Эми төрдө отурдуңуз, кут болсун. Эң чоң жиликти, уча тартты сизге, алдагы аш болсун. Ошону менен биргеликте бир-эки ооз жакшы сөзүңүздү айта кетсеңиз, нур үстүнөн нур болот эле да. Ошол отурган ордуңузду, алган жиликти актаган болот элеңиз. Кичине бир акыл насаатыңызды айтып койсоңуз. Ошондуктан Аллах Таалам ар бирибизди туугандар билбегенибизди үйрөнүүгө, унуткандарыбызды бири-бирибизге эскертип жүрүүгө Аллахым насип кылсын. Жашообузда адашпоо үчүн бул эки нерсе бизге өтө зарыл. Билбегенибизди үйрөнөлү, уялбайлы. Уят бул кийимсиз жүргөн уят. Бирөөдөн маселе сураган уят эмес. 40'ка кирип алып туруп сен эмне билбейсиңби дебейт эч ким. Сурай берели уялбастанчы. Аллах Таалам баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибиз Аллахым өзү кечирсин.